वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह जी की पावन चरण शरण विच श्रद्धा ते सत्कार दे नाल सदिया के दीवाना विच आप जी जो बैठे हो, सुभागियां घड़ियां प्राप्त हुई ने। गुरु चरणों विच सफलियां बनाइए। सतगुरां दी पवित्र ते पावन अमृतमई कथा विचों आप जी ने सरवण कीता सी राजा शिवनाव दे नाल। गुरु नानक साहब जियां दी विचार गोष्ठी हुई। जोगी जुगत नाम निर्मायल ताकै मैल ना राती। इन्हां वचनां द्वारा जो सतगुरां ने उपदेश बख्शिश किया, कई ख्याल राजे दे मन विच आए कि तुसी ब्राह्मण ते नहीं, तुहाडी जात की है, गोद की है। बड़े गहरे भेद गुरु साहब जी ने बख्शिश किए। राजा ज्यों ज्यों नेड़े आउंदा है त्यों त्यों गुरु साहब उलझा दिंदे आ। निष्ठा भी बहुत बड़ा बनता जा रहा है। किते ना किते मन ये भी कहता किते योगी सिद्ध पीर ना कोई होवे। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता। आओ जी कुछ कसां प्यार दी पाओ सांझ। गज वज के आखो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जी। सतनाम श्री गुरु साहिब जी। चौपाई बहु विचार कर सोचन लगा, घटी बितै पुन कह वड भागा। संगला दीप का राजा शिवनाव बड़े लंबे समय तो तकरीबन 7.5 घंटिया तो हाथ जोड़ के सतगुरां दे सामने खड़े है। जेड़े जेड़े सवाल करता है दीन दुनिया के मालक गुरु नानक साहब जी राग मारू द्वारा उपदेश दे रहे। सतगुरां दे वचन अंदर असर कर रहे हैं, जीवन ते प्रभाव पै रहा है। पर मन ही मन सोचता है कि रब ने जा कोई योगी ने अंदर दे गुण ने सतगुर जानते हैं घटा घटा नहीं भी राजा शिवनाव की कुछ सोचदा है। जे तुम गोरख देहो बुझाई, सुन कर सतगुर गिरा आलाई। शिवनाव राजा कहता सतगुरु वेख्यो कि तुसी गोरख दे नहीं, गुरु गोरख जो योगियां दे गुरु। गुरु साहब मुस्कुरा पए, हस पए। फिर साहब जी सुभाविक रसना तो शब्द गाउन लगे आ आखिरी सतरा आखिरी वचन। जदों ने कहा ना कि तुसी मैनू गोरख जी लगदे हो, गोरख दे टिले नूं कौन नहीं जानता, मशिंद्र नाथ नूं कौन नहीं जानता। ये ते वो लोग ने जिन्हां ने गुरु नानक साहब जी दे नाल आउण वाले समय विच सिद्ध गोष्ठ करनी है।
हिंदुस्तान का गुरु सी गोरखनाथ, जिहदे नाम उत्ते कदे गोरख मता वसदा सी, जिन्होंने अजकल आप नानक मता साहब के नाम नाल जानते हैं। यूपी के विच एडा वड्डा प्रभाव सी उहदा, उन्हां गुरुआं दे नाम ते इलाके वसदे सी। गुरु नानक साहब जी ने राजे नूं संबोधन करके अमृत बचन का आखिरी धुरा, जिहदे विच सारा कुछ ही कथन कीता होया। इस तो पहला लिखिया सी, साडा हिरदा एक छापे वर्ग है, जिहदे विच असीं नाम नूं संभाल के रखिया होया। पर जदों गल गोरख दी आई, हुण गुरु साहब गोरख दे अर्थ की करदे? गोरख कहंदे किहनूं आ? सतगुरु दसदे हन ऊपर गगन गगन पर गोरख। अमृत बचना विच साहब जी ने आखिया ऊपर गगन, गगन पर गोरख। गगन किहनूं कहंदे आ जी? आकाश। शब्द पढ़दे हो ना, गगन में थाल रब चंद दीपक बन। गगन आकाश। सतगुर कहंदे ऊपर गगन, भी ऊपर आकाश है, गगन पर गोरख। कहंदे आकाश उत्ते आकाश, आकाश उत्ते फिर गोरख बैठे आ। लगा कोई समझ नहीं? गोरख दा आकाश नाल की लेना? आकाश ते एक है। इस्लाम के मुताबिक 7 पताल ते 7 आकाश। 7 का जिक्र क्यों नहीं किया? जे जिक्र करते 1 का करते या 7 का करते, 2 का क्यों किया? अर्थ गंभीर ने। ऊपर गगन, गगन नाम है साडे दिमाग का, जो साडे शरीर में सब तो ऊंची थां ते है। गगन पर गोरख कहते इस दिमाग दे विच विचकार आ जिहड़ा हिस्सा है, जिहनूं असीं दसम द्वार कहंदे हां, ये है दूजा आकाश। ऊपर गगन, गगन पर गोरख। गोरख नाम है जो गो नाम धरती का रख नाम रखिया करता है, जो समूची पृथ्वी कायनात की रक्षा करे, उन्होंने कहते गोरख। सतगुर कहते भाई वो गोरख वसदा है दूजे आकाश विच, जिन्हों असीं चौथा पद कहंदे हां। धर्म की दुनिया दे विच जिन्हों दसम द्वार किया जाता है, सतगुर कहते इस आकाश उत्ते जिहड़ा आकाश है ना, उत्थे रब जी आप वसदे आ। रब दूर थोड़ी है साडे, परमात्मा किसी तो भी दूर नहीं, पर दुनिया रब तो दूर आप कोई बैठी है। साहब कहते गोरख धरती की पालना करने वाला, उच्ची थां ते सजिया होया है। ताक अगम गुरु पुनवासी। ताक है अगम गुरु पुनवासी। गुरु नाम है वड्डे दा। कहते जिन्हां ने गुरु नूं धारण कीता वो उस दुनिया दे वासी हो गए। वो दुनिया केड़ी है? सचखंड। रब दे प्यारे वसदे किथे आ जी? सचखंड। मरिया भी सचखंड ते जिउंदियां भी। जिउंदे जी वो सचखंड विच रहिंदे आ, ना भुख सतावे ना दुख सतावे ना दुनिया दी परवाह। हर बंदा कहता मेरे को दुनियावी सुख होण। सुखां दा भाव की भी मैं कदे दुखी ना होवां, वो की है? स्वर्ग। मनदे आ ना भी फलाणे दी जिंदगी स्वर्ग वर्गी, उन्होंने ते सुपने च भी दुख होई, ते सुखी बड़ा। ते सचखंड जिउंदे जी है। रब दे प्यारे गुरमुख जानो सचखंड दीयां चुभियां हर वेले लाउंदे आ। मर्द कहते भाई उत्थे गुरु वसदा है। गुरु प्यारा सतगुरु आत्मा ते परमात्मा दा समेल कराउंदा है। दोनों एक मिक जदों हो जांदे ने, कहते उस अवस्था दे विच के जिक्र आउंदा है कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा परका मिट गया, जब देखो तत तू। कहते जदों आपा ते परका कहिए पराया मिटिया, फिर तू ही तू दिसदा है। गुरु नानक साहब जीआं दे ये अगमी बोल सन। उन्हें पूछया तुसीं किते गोरख दे नहीं ना? सतगुर कहंदे नहीं, असीं ते ओहदा स्वरूप हां जो समुची कायनात दा मालक है। और बचनी बाहर घर एको। गुर बचनी बाहर घर एको। कहंदे गुरु दे बचना दे नाल इको ही घर है। गुरु ने एक वाला बनाया, सानू एक दे स्वरूप च बिठाया है।
गुरु ने कदे नहीं कहा रब दो ने या चार ने। सतगुर कहते एको है भाई एको है, साहिब मेरा एको है। कहते एक अकाल पुरख परमात्मा दे नाल केवल पूरे सतगुर ने जोड़िया है। नानक भया उदासी, नानक भया उदासी। कहते जिस दिन तो सानू पूरे सतगुरु ने अपने स्वरूप परमात्मा नाल मिलाया ना, उसे दिन तो असी उदास भया कहिए हो गए। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਸੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਨਪ੍ਰਸਤ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹਾਂ। ਉਦਾਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜੱਗ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਊ, ਭੈਣ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਊ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਾਉ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, यार बनाऊं दुख वो भी देणगे, ते जे अपने शरीर नूं सोल बनावांगा ते दुखी ये भी करेगा। वो उदास रहते हैं, वो आशा ही नहीं रखते किसी तो, चाहते ही नहीं रखते। कहते जो परमात्मा ने दिता है बड़ा वड्डा शुक्र है जी, ये भी ना दिंदा फिर उदासी का जीवन टिकड़ है। ते असीं कहने आ भी रब्बा तूं आ भी नहीं दिता वो भी नहीं दिता, जो साडे कोल ओहदी वैल्यू कोई नहीं, कि जो साडे कोल नहीं है असीं ओहदे पिछे भटकदे फिरदे। चंगा मित्र साडे कोल होवे असीं इज्जत नहीं करते, चंगा रिश्तेदार साडे कोल होवे असीं इज्जत नहीं करते। असीं दूजे वल वेखदे हां किन्ने खुश ने, काश असीं भी हुंदे, साडे कोल आ भी हुंदा। जो साडे कोल आ ओहदे च खुश ओही कहंदा ए जो रब दे रंगां दे विच भिजिया होवे। सतगुरु कहंदे नानक भया उदासी, असीं ते अंदरों उदास हां। उदास इस लईआं भी ये जो संसार दिसदा ए ये साडा नहीं है, किसी का बनी। कहते झूठी दुनिया है, झूठा संसार है। कहते जदों इस दृष्टमान संसार नूं वेखिया ते मिथ्या है, इहदे नाल चित लाया ही नहीं। चौपाई सुनी जबे बानी सुख रासी, जन हो नानक भया उदासी। जदों सतगुरां ने शब्द विच लिख दिता ना नानक भया उदासी, कि नानक शब्द राजे शिवनाथ दे हिरदे च वस गया। ओही ने सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जिहड़े बेटियां दी वंश विच आप आए ने, आखो सतनाम। इन्हां दे अमृत बचनां दे विच सादगी है, निम्रता है, नीवापन है। यही ते किहा सी मनसुख शब्द भी मेरा सतगुरु जदों आऊगा गद्दियां ते बहण वाला नहीं होएगा, सोहणे सोहणे पलगियां ते सौण वाला नहीं होएगा, ते भुजे बहण वाला हो। निम्रता दी मूरत हो ते अपने सिखां दी सेवा करी जांदा गुरु ते गुरु साहब दा जीवन सुणदे हो। आउण वाले समय च भी आ जाना कथा दे विच किवें सतगुरु अपने सिखां दी सेवा आप करदे आ। है कोई अज दा इहो जिहा साध जिहड़ा अपने सिखां दी सेवा करे, संगीआं दी सेवा करे? नहीं कर लेगा। उंगलां ते गिने जाण वाले होणगे किते, पर गुरु साहब ते आप फिर परमात्मा ने। राजे नूं अंदरों तसल्ली हुई, अंदरों आवाज आई मना रब ते होर कसवटियां ना लाई। ए ओहो ही परमेश्वर ने जिन्हां नूं चेते करदा ए। निश्चय दृढ़ कीनो मन राओ, बोहर न कबहू पयो डलाओ। ऐसा निश्चय अंदरों परपक कर लिया, अपने आप नूं समझाया हुण गुरु तेरे सामने कोई भी खेड वरताए मना तू ना डोली। गुरु बुला सकदे आ, सिख कदे भी माड़ नहीं कर सकता, कदे हंकार कर ही नहीं सकता भी मैं पूरा ते मेरे ते पूरी किरपा। कोई ओहदा की पता है? ਉਹਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਡੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਮੱਤ ਫੇਰਦੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਦਣ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਦਣ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਮਨ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਸੱਜਣਤਾਈ ਗਈ। ਪਰਖੀ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅੱਜ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। प्रेम विखै भी गद गद बानी,
ਭਨਤ ਬਿਨੈ ਉਸਤਤ ਪਦ ਸਾਨੀ। ਰਾਜਾ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗਦ ਗਦ ਪਿਆਰ ਚ ਭਿੱਜਿਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਭਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਈ, ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਖਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਮੰਗਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਏ। ਜਨਮ ਧਨ ਬੜ ਭਾਗ ਹਮਾਰਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਇਓ ਤੁਮਾਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਨ ਭਾਗ ਮੰਨਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰ ਉਹ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਆ ਹੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਇਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਦੇ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੀ ਜਾਣੋ ਸੁਆਮੀ, ਬਨੈ ਨ ਕਹਿਬੋ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਪਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਨਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬਹੁਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਬੋਲਦੇ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਪਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਵਸੀਠ। ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਵਸੀਠ ਨਾਮ ਹੈ ਵਕੀਲ ਦਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ। ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮਨਸੁਖ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਾ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਿਆ ਏ। ਅਸ ਨਾਮ ਨੀਖਾ ਤੁਮਹਿ ਪਛਾਨੋ, ਜਸਨਾ ਸਕਤ ਨਾ ਨੂਤਹਿ ਬਖਾਨੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਭੌਰ ਦੀ ਭਰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਾਵਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣ ਨਾ ਸਾਕੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਹਿ ਇਉ ਤੀਨ ਪਰ ਦਖਨੀ ਕੀਨੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਬੰਦਨ ਕੀਨੀ। ਐਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਉੱਠਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਏ। ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਧਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਲਤ ਸਾਜ ਬਾਜ ਵਿਭੂਤੀ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ। 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡੰਡਾਉਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਚੁੰਮਿਆ ਏ। ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਮੁਝ ਦਾਸ ਜਨੀਜੈ, ਚਲ ਕਰ ਭਵਨ ਪਨੀਤ ਕਰੀਜੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧੀਰਜ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਸਮਝਿਓ, ਮਤ ਕਿਤੇ ਭਲੇਖਾ ਸਮਝਿਓ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਨ
मेरा एक कहने का भाव आ हौवेवाचक नहीं है। आई मैं ते मेरा, ये शब्द थोड़ी माड़े आ। मैं कहना मेरा सतगुर रखवाला हुआ, फिर मेरा ते हंकार का शब्द ते रब मेरा हो गए ते हंकार हो गए। नहीं, इस शब्द पिछे तुहाडी सोच का विजन की है, वो हंकार है। मैं आखा मैं मूर्ख की केतक बात है, मैं ते आई ते हंकार है जी। इत्थे फिर मैं क्यों खड़ी है? इत्थे मैं दा भाव हंकार नहीं, इत्थे मैं तो भाव है समर्पित, क्योंकि इत्थे हौमे नहीं बोल रही। मैं आखे आओ जी मेरे घर चरण पाओ, एक प्रेम की गल है ना। तिक विखाउणा, मेरी कोठी बहुत बड़ी, तुहाडा ते घर ही कुछ नहीं, मेरे घर आ भी लग्या, मेरे घर आ भी हैगा, वो तो हौमे आ ना, वो मेरा बोल है कि मेरा बोल। इत्थे ते सिखां ने गुरबाणी के रब नूं कहा है तू मेरा है, तू मेरा बहुमान करके, तू मेरा बहुमान रब्बा, तू मेरा इन्ना मान सन्मान करदा ते मेरा मान सन्मान सत्कार भी तू है, मेरी इज्जत अनख आबरू भी तू है। इत्थे जिहड़ा मेरा शब्द आ बड़ी भावना वाला है। कहंदा महाराज मेरे आ महिला दे विच आके आप जी चरण पाओ, आप जियो नानू स्वीकार करो। पूरब धर्मसाल बनवाओ, बोहर आई हमको ले जाओ। गुरु नानक साहब महाराज कहते नहीं तेरी महिला च नहीं आवांगे। अखा भरिया कहता हजूर क्यों? सतगुर कहते पहला अपने महिला दे विच धर्मशाला बनवा। धर्मशाल रब दा घर, जिथे बह के संगतां सत संग करन। गुरु साहब कहते उदों तक तेरिया महिला च पैर नहीं पाउणा जदों तक तू संगत वास्ते धर्मशाला नहीं बनाउंदा। धर्मशाला बना के सानू दस दे, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਣਾ ਲਾ, ਸਾਲ 'ਚ ਬਣਾ ਲਾ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬਣਾ ਲਾ, 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾ ਲਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿੱਡੇ ਔਖੇ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਦੂਰ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਹਿਲ ਹਨ 8-8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੇਬਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਚਾਈਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਤਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਬਣਾਤੇ। ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ, ਲੈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਰ ਭੂਪਤ ਸਦਨ ਸਿਧਾਇਓ, ਕਹਿਓ ਜੋ ਗੁਰ ਸੋ ਆਰੰਭ ਕਰਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਧਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕੌਣ ਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮਨ ਕੌਣ ਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾ ਚਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਤੇ ਸੌਂਪ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਨਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਨ ਸੌਂਪ, ਮਨ ਸੌਂਪ, ਧਨ ਸੌਂਪ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦੇ ਪੈਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਰਤਾਰ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਈਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਈਦਾ, ਤੇ ਕਹੀਦਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਾਠੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਉਧਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਇਹ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਚਾਲੋ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਬਣੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਉੱਠੇ ਪੈਰ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲੇ, ਰਾਜ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਇਆ, ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਏ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਸੁਭਾਨ ਸਮ, ਜਿਦਾ ਕਮਲ ਬਿਗਸਾਏ, ਕਵਤਾ ਰਚੋ ਜਥਾ ਮਤੀ, ਕਾਹੋਂ ਕਥਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਰਾਸਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਰਾਸਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ 12 ਰਾਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਰੁੱਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਸਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੁੱਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਆਊਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਮਰਦ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲਾਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਲ ਸੁੰਦਰਵਾਚ ਚੌਪਈ, ਬਹੁ ਲੋਕਨ ਬੁਲਵਾਏ ਪਵਾਲਾ, ਰਚੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਤਕਾਲਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਜੇ ਚਾਹੁਣ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਡਲ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕਾਂ, ਇਹ ਦੇਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਿੰਡ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ, ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੇ ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂ। ਮ੍ਰਿਗ ਮਦ ਚੰਦਨ ਅਗਰ ਕਪੂਰਾ, ਕੀਨ ਸੋਲੇਪਨ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿਤੇ ਚੂਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਪੂਰ, ਚੰਦਨ, ਕਸਤੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛਿੜਕੇ ਗਏ ਆ, ਛਿੜਕਾਵ ਕੀਤਾ, ਪੋਚੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹਵਾ ਆਵੇ ਵਿੰਡੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮਹਿਕੇ। ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਧੂਫਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਇਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਗੂਗਲ ਦੀਆਂ ਧੂਫਾਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਵਧੀਆ ਫਰੂਟ ਪਏ ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਧੂਫ ਲਾਈ ਹੋਣੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੱਖੀਆਂ ਡਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਚਲੋ ਤੇ ਦਰਿਆਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਧੂਫ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੇਬ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਹਿਕ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਤਰਫਲੇਲ ਲੱਗਾ ਬੈਠਣ ਸਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ, ਤਾਂਹੀਓ ਲੋਕ ਇਤਰ ਫਲੇਲ ਲਾਉਂਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20,000 ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੋਤਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ? ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀ ਹੈ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾਈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਲਾਈ। ਭਾਵ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਮਹਿਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮਿਲ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਗੰਧੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੇਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਏ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਚਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਫਲੇਲ, ਕਸਤੂਰੀ, ਚੰਦਨ ਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਪ ਕੇ ਲੱਭਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸੋਹਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਾਂ ਬਖੇਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਹਿ ਦਰ ਬਣਵਾਏ, ਭਾਂਤ ਅਨੇਕ ਵਿਛੋਣਾ ਛਾਏ। 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਿੰਡੋਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਿਓ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿੰਡੋਆਂ, ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਹਾਰੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਲੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਟੈਕਨੀਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਖੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ, ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਲਣੇ, ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਹਵਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਧਰੋਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਆ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਹਾਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਠੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਾਜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸੌਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਡੁੱਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਮਹਿਕ ਲੈ ਸਕਣ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਕਾਂ ਘੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗਲੀਚੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛਾਏ ਹਨ। ਸਰਬ ਗੁਲਾਬ ਕੀਨ ਸ਼ਿਰਕਾਵਾ, ਬਹੁ ਸੁਗੰਧ ਜਾਮਿ ਮਹਿਕਾਵਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਲੀਚੇ, ਹੁਣ ਗਲੀਚੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਲੀਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਕੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਤੋੜੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-2, 4-4 ਇੰਚ ਫੁੱਲ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ, ਮਹਿਕਾਂ ਉੱਠਣ, ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਆਪ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਧਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਬਗੀਚਿਆਂ ਗਲੀਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਗੁਲਾਬ ਦੇ, ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ ਬਖੇਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿ ਏਕ ਪਰਜੰਕੜ ਸਾਇਓ, ਉਪਰ ਉਚਰ ਵਿਛੋਣ ਵਿਛਾਇਓ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਲੰਘ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੋਛੇ ਲਟਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਲਾਈਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਗੁਰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦਿਆਂ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮਹਿੰਗੇ ਵਸਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਕਲਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਬੈਠਣਗੇ, ਆਪ ਬਰਾਜਣਗੇ। ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲਾਤੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ ਚਰਨ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਜੀ? ਰਾਜਾ ਬੈਠੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਧੂਪ ਲਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਖੰਡ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
कोई जोत लाਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਖੰਡ ਦੱਸਦੇ ਆ, कोई नारियल लैके अखंड पाठ साहिब ते रखी वो भी पखंड है। तो फिर साडे कोल है होर की है? फिर साडा धर्म साइंस नाल चलूगा जां डिग्री नाल चलूगा? किहड़ी दुनिया ते तुरे फिरदे आ? किते ना किते चीज़ां अफेक्ट करदियां ने, सुभाविक करदियां ने। लोग तुसीं रस्ते च एक नारियल ते लाल कपड़ा ते खम्मणी लपेट के चौंक च रख दो। मैं कहना बड़े बड़े जिहड़े कहंदे रब नूं मंदी डरदे डरदे ऐ की है? है ते नारियल ही है। 50 70 80 दा होਊਗਾ, डर किड्डा वड्डा ओहदा मंन लो। 4 ਲੱਡੂ ਸੰਧੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਡਰਾਵਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 20 ਲੱਡੂ ਖਾ ਜਾਈਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲਏ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਊ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸ ਪਰ ਘਰ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਗਮਨਿਓ ਭੂਪ ਭਾਉ ਔਰ ਧਰ ਕੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਉਸ ਪਾਰਕ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਗਾਰਡਨ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਆ, ਬਾਗ ਨੂੰ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਢੋਲਕੀਆਂ, ਚਿਮਟੇ, ਛੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮਰਦੰਗਾਂ। ਆਓ ਭਗਤ ਹੈ ਗਰੀਬ ਰਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਦਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈਦਾ ਹੈ। ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੋਕਰੇ ਭਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਜਾਬਿਆ ਉਪਬਨ ਕੇ ਮਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤਹ ਦੇਖੇ ਨਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ। ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਅਪ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜੀ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰਖਨ ਭਾਉ ਭੂਪ ਗਤ ਦਾਨਾ ਭਏ ਕਾਲ ਤਿਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨਾ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਰਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਾਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 12 ਗਾਰਡਨ ਹੋਵੇ ਬਣਿਆ। ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਲਈ ਗਾਇਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਇਆ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੜੀ 'ਚ ਲੰਘ ਜੇ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮਨ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਨਾ ਬਿਲੋ ਕੇ ਬਹਿ ਬਲਰਾਓ ਧਰਨ ਗਿਰਿਓ ਤਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਾਓ। ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਢੂੰਡੀਆਂ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਰੋਂਦਾ ਏ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੜਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸਿਆ, ਆਖਰਕਾਰ ਪਿਆਰ ਚ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਰਾਜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਖੇਡ ਹੈ ਕੋਈ?
बेहोश बंदा उदों हुंदा जदों बहुत बड़ा सदमा लगे। जदों इत्थे दुनिया तो कोई तुर जाता ना, कई बार माँ बाप भैन भरा ना बेहोश हो जाते हैं। सदमा एकदम नंबनेस आ जानी, सुन्न हो जाना, पता ही नहीं लगना मैं किथे। राजा खड़ा खड़ा धड़ाक दे धरती ते डिग्गा जिवें कोई मुनारा डिगदा होवे। भज के मंत्रियों ने चुकिया, कहंदे शरीर कंबदा सी, ठंडा हो गया एकदम, अखां ते देखा भी सी, रोदा रोदा डिग पिया। कहंदा महाराज सच्चे पातशाह प्यारिया, मैं तेनू परख परख गलतियां कीतियां, रब्बा तू वेड़े भी आया तो तेनू संभाल ना पाया। आखो सतनाम, जेड़ा माड़ा कर्म मेरा आ गया, तू मैथों मुख वट गया। हाउ आर यू मेरे प्यारे, तू क्यों मुख फेर लिया मेरे तो? कहंदे कि सोच के धरती ते डिगया, बेहोश हो गया। राजे नूं अपनी सुध बुध नहीं है, सिर दी पगड़ी खुल गई। इदां लग्या जिवें किते प्राण त्याग गया, मुंह खुला। उस वेले मंत्रियों ने मुख विच पानी पाया, पैरां दी मालिश कीती है। लगे मृतक अंगन माही, लीन उचाई सेवकन ताही। सारा शरीर राजे दा धूड़ मिट्टी नाल भर गया। जेड़ा राजा कदे नंगे पैर नहीं सी तुरदा, राजा दे राजा ही है, अज मिट्टी नाल भरिया पिया, मुंह सिर तो शरीर चो पसीना चुंदा, क्योंकि बेहोश है, बेसुध है। आखिरकार सेवादारा ने चुकिया, घबरा गए ने सारे, भगड़ा पै गई सारे भी हो की गया, किते राजा चढ़ाई तो नहीं कर गया। राजा महाराजा मंत्री संतरी भावे कोई अज का भी है, कोई MLA CM PM है, जो रोटी भी खाते वो भी टेस्ट होती है, पानी पीते वो भी टेस्ट किया जाता भी किते पानी गड़बड़ ना हो, बीमार ना हो। हर वेले रिपोर्टां होंदियां ने, हर वेले मैडिकल ट्रीटमेंट, किते कोई राजा महाराजा तुरे जाता ना, अज का भी एंबूलेंस दो तीन तीन चलदियां नाल ओहदे, हैलीकॉप्टर लगे होणगे उत्ते, जे धरती ते तुरिया जाता ना ते एयर तो भी नजर रखी जाती है कि कोई एमरजेंसी ना हो। कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाता एक जहाज विच, पंज पंज जहाज आसे पासे उड़दे, काहदे लई? मेडिकल सिक्योरिटी पर्पस, सेहत डाउना कि उस वेले दा राजा श्रीलंका दा, संगलादीप दा खेड़ थोड़ी है। कहंदे राजे नूं चक्की फिरदे आ हत्थां ते, समझ नहीं आउंदी होया कि परशुराम रोंदा है, वेखियो किते राजे शिवनाथ नूं अज कुछ हो ना जावे। ओछ अंग कर पौन चुलाई, चेतनता भूपत तन आई। फौरन वैदा हकीमां ने मौका सांभिया जी, हवा दित्ती पखियां दे नाल, पानी मुख विच पाया, मक्खण दी मालिश कीती गई, क्योंकि अज भी कोई VIP होवे मैडिकल टीम हमेशा नाल हुंदी है। कोई मुख्यमंत्री एक जिले तो दूजे जिले जाता ना, एक जिले की मैडिकल टीम CMO SMO नाल चलदे आ, अपनी टीम अलग तो नाल होंदी है। ते हुण इधर राजा है नाल रहेगा 24 घंटे सारे, वैद हकीम नाल होंदे आ। उस वेले कहंदे जी उन्होंने मौका संभालिया, राजे दे पैरां दी मसाज, हत्थां दी मसाज, आखिरकार राजे नूं होश विच ले आंदा, पानी पिलाया। होश आई, अखां खोल के वेखदा मैं किथे पिया, पुछदा कहंदा गुरु नानक साहब किथे? बेहोश होए दी भी सुरत सतगुरां दे चरनां नाल जुड़ी होई है। बोलियो बाणी होई शोका, कितगे श्री नानक सुखी ओका। राजा उठ के बैठा, जदों राणियां वेखियां रोंदियां, सब ने दरासा दिता, पर राजा रोवे। कहंदा तुसी क्यों रोंदे हो, मैनूं ये दसो गुरु बाबा जी किथे? पागला वांगू, झल्लिया वांगू, बच्चियां वांग रो रो के कहंदा महाराज किथे? इन्ना भी कोई प्यार कर सकदा? एडी भी प्रीत है, वाह। इहनूं कहंदे सिੱਖੀ, ਇਹ है प्रेम। रब अज भी एक मिनट ते बहुत बड़ा एक सैकंड विच मिल सकदा, ऐसा प्रेम करे ते सही कोई, ऐसा प्रेम करो ना मेरे, करदा कोई नहीं। साडा प्रेम सिर्फ मतलब दा है, मैं गुरुद्वारे तां आउणा मेरा वीजा लग जे, मैं तां आउणा मैनूं कोई दुख रोग बीमारी ना लगे। कोई आया इदां भी मैं जी चलिया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मिलण वास्ते, मैं ते सतगुरां दे कोल बैठ के 1 घंटा बाणी सुणनी ते पढ़नी ने, कोई होना कोई नहीं। ते रूटीन च दुनिया आउंदी, मत्था टेक के चल गए, मत्था टेक के चल गए, आया वेखिया भी गुरुद्वारा हैगा उत्थे ही है, भज्जिया नहीं किते, असते वेखना नहीं। हाँ आओ सतगुरां दे कोले बैठो, गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच बैठ के अपने सज्जण नाल गल्लां करके जाओ, तां होणगे जिद्दन प्यार होएगा।
जितने असीं गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह नूं मिलने आवांगे, सतगुरां दा अदब करांगे, सत्कार करांगे, बार-बार वंदना करांगे। कहते राजा उठिया, उठ के उन्हें वेखिया, हुण सेवकां ने कपड़े झाड़ दित्ते क्योंकि राजा जी पोशाक भी बदल दित्ती उहदी उठदिआं सार। पर राजे दीआं नज़रां उस बाग विच लभदिआं ने, इन्निआं लोकां विच ही अपना सज्जण नहीं दिसदा। राणियां विच, पटराणियां दे विच, मंत्रियां दे विच राजा अपने आप नूं इकल्ला समझदा ए। इनके दर्शन तीनों तप, तनक बिलोकत होवत खापा। जिन्हां दे दर्शन करके तिन्ने ताप कट्टे जांदे ने, तीने ताप निवारण हारा, दुख अंता सुख रास। सुखां दी जेहड़ी पूंजी है, आदि व्याधि उपाधि तिने रोग जिन्हां नूं तकियां ही कट्टे जांदे गुरु नानक साहिब दिसदे नहीं। राजे ने फिर पुछया अपने मंत्रियां नूं, वजीरां नूं, कित्थे ने? कहंदे जनाब पता नहीं कित्थे, असीं ते तुहाडे नाल आए। राजा लड़िया, उठिया, लभदा फिरदा झल्लिया वांगू, कदे बाग दे इस पास, कदे उस पास, कदे किसे रुख थल्ले, कदे किसे पासे आवाज़ां मारदा, महाराज इन्ना ना परखो सच्चे पातशाह मुड़िया अजे ते रीजां अधूरियां ने। तुसीं ते किहा सी धर्मशाला बना ला, मत सब कुछ बन गया, जे तुसीं ना आए ते मेरा की बनू? प्यार च कमला होया राजा करदा, समय दी समाप्ति जो जो आएगा आउण वाले दिनां च बड़े प्यारे बाखूब आनंदमय प्रसंग, बड़ा कुछ जीवन में सीखण वाला होएगा। जिहड़ी कथा हुण संगला दीप दी आरंभ होण लगी है, एक एक लाइन, एक एक पंक्ति जिंदगी भर काम आउण वाली, जो जो कुछ आउण वाले समय च होना है। वाहिगुरू वाहिगुरू, वाहिगुरू वाहिगुरू।